Now in this class we will discuss about photosynthesis in bacteria. Generally bacteria are heterotrophs and non-photosynthetic organisms, but some bacteria like green plants can synthesize organic substances from carbon dioxide in light, acting as photosynthetic organisms. But they differ from green plants in their photosynthetic activity in the following aspects. So they don't use water to reduce carbon dioxide, and they don't evolve oxygen, and they use sulfide, hydrogen sulfide, alcohols and acids as electronic source to reduce carbon dioxide. Photosynthetic bacteria are pigmented mainly, live as anaerobes. Photosynthetic bacteria are identified and divided into three major groups. They are green sulfur, purple sulfur and purple non-sulfur. So first one is green sulfur. Like chlorobium, chlorophylls use sulfide or thiosulfide as electron source. So the photosynthetic bacteria are also pigmented like normal green plants. So the chlorophyllous pigments of bacteria are called bacterial chlorophylls. Chlorophylls, and they absorb light near infrared radiation. So green bacteria contain chlorobium, chlorophyll or bacterioviridin. Viridin or chlorobium chlorophyll. Chlorobium chlorophyll. So two types of chlorobium chlorophylls are identified on the absorption spectrum. One is CC660 and C650. CC770 also identified here. CC means chlorobium chlorophyll. CC660 and CC650 are identified, and the CC chlorobium chlorophyll 770 also identified. So carotenoids present in these bacteria are open chain aliphatic molecules and lycopene types. So unlike bicycle carotenes in algae and higher plants, so the special structure in photosynthetic bacteria are called as chromatophores. Instead of chloroplast of higher green plants. So chromatophore contain photosynthetic units. So green plants photosynthetic bacteria fundamentally follow
the same photosynthetic mechanism having light phase with cyclic, non-cyclic electron transport, and dark phase with tricarboxylic cycle. But photosynthetic bacteria exhibit some deviations in certain aspects which are described in previous classes also. So first one, photosynthetic bacteria are identified into three major groups: green sulfur, purple sulfur, and purple non-sulfur. So they are pigmented like particles present in the organism. Mostly they contain bacteria chlorophyll, we call chlorobium chlorophyll. There are different kinds of harvesting channels are observed in different bacteria: chlorobium chlorophyll 660, chlorobium chlorophyll 650, and chlorobium chlorophyll 770. So generally, the special structure in photosynthetic bacteria are called as chromatophores instead of chloroplasts in higher plants. So hence they are photosynthetic units. So remaining actions are same like in higher plants. Light phase and dark phase reactions are same. So కిరణజన్య సంయోగక్రియ బ్యాక్టీరియాలో జరిగేటటువంటి కిరణజన్య సంయోగక్రియలో గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా కొన్ని బ్యాక్టీరియాల్లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియాల్లో, కొన్ని గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లోను ఇది ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసము లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి బ్యాక్టీరియాలు అనేటివి ఏంటంటే, సో ఇవి వాటర్ని యూజ్ చేసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రెడ్యూస్ చేయవు, అట్లాగే ఆక్సిజన్ ని ఎవాల్వ్ చేయవు. అవి ఏం యూజ్ చేసుకుంటాయంటే సల్ఫైడ్స్ ని, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్స్ ని, ఆల్కహాల్స్ ని, యాసిడ్స్ ని ఎలక్ట్రానిక్ సోర్స్ గా యూజ్ చేసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రివీల్ చేస్తాయన్నమాట. సో ఎక్కువగా ఇలాంటి ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా ప్రిపేర్ చేసుకునే వాటిల్లో పిగ్మెంటెడ్ వర్ణద్రవ్య అణువులు ఉండి ఏ కండిషన్ లో, అనెరోబ్ కండిషన్ లో అవాయ సహిత శ్వాసక్రియ జరిపేవి కూడా ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకుంటాయి అన్నమాట. అలాంటి వాటిల్లో గ్రీన్ సల్ఫర్ పిగ్మెంట్స్ ఉండేటివి, పర్పుల్ సల్ఫర్ పిగ్మెంట్ ఉండేటివి, పర్పుల్ నాన్ సల్ఫర్ పిగ్మెంట్స్ ఉండేటివి కూడా కిరణజన్య సంయోగక్రియను జరుపుకుంటాయి. అలా జరుపుకునేటటువంటివి వీటిలో ఉండే వర్ణద్రవ్య అణువులు ఏమంటామంటే బ్యాక్టీరియా క్లోరోఫిల్ అంటాము. ముఖ్యంగా దీంట్లో బ్యాక్టీరియా విరిడిన్ గాని, క్లోరోబియం క్లోరోఫిల్ గాని ఉంటుంది. సో వీటిల్లో ఉండే ఏ నానోమీటర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఛానల్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారంటే CC660, CC650, CC770 ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారన్నమాట. ఇందులో ఉండే క్లోరోప్లాస్ట్ కు బదులు ఉండే నిర్మాణాలను ఏమంటున్నామంటే క్రోమాటోఫోర్స్ అంటున్నాము. ఇవి కిరణజన్య సంయోగక్రియకు తోడ్పడేటటువంటి నిర్మాణాలు అన్నమాట. సో రిమైనింగ్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏవి, లైట్ ఫేసెస్ లో చక్రీయ అచక్రీయ రవాణా, డార్క్ ఫేస్ లో C3 సైకిల్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో సేమ్ రియాక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట, యాజ్ యూజువల్ గా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి. సో తర్వాత మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఫోటో రెస్పిరేషన్. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఫోటో రెస్పిరేషన్? ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది అంటే ఏంటి? సో అకార్డింగ్ బై డెక్కర్, so plants respiration occurs in light as well as in darkness. So some plants are illuminated, both carbon dioxide evolution and oxygen uptake are stimulated, and these take place simultaneously with photosynthesis. Decker named this light stimulated respiration as photorespiration. Respiration that occurs in photosynthetic tissue in the presence of light is called photorespiration.
Normal respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, whereas photorespiration involves participation of chloroplasts, peroxisomes, and mitochondria in a cooperative manner. W.L. Orgen and Bose showed experimentally that enzyme ribulose bisphosphate carboxylase has a dual role. So under normal conditions, it catalyzes the fixation of carbon dioxide, releasing to formation two molecules of phosphoglycerate from one molecule of ribulose bisphosphate. But under conditions of high oxygen concentration and low carbon dioxide concentration, it is unable to catalyze carbon dioxide fixation. Thus, oxygen competes with carbon dioxide for the same substrate, ribulose bisphosphate, and same enzyme, Rubisco. So, Rubisco switches over to oxygenizing activity. So, it operates in the presence of oxygen. It is also known as ribulose bisphosphate oxygenase. So, in the presence of ribulose bisphosphate carboxylase and oxygen, ribulose 1,5 bisphosphate is oxidized to 2-phosphoglycolic acid. 2-phosphoglycolic acid is hydrolyzed by specific phosphate, resulting in the formation of glycolic acid. So, here it is the cycle. So, glycolic acid is the primary substrate for photorespiration. It is synthesized in green leaves in the light but not in the dark. It is synthesized in the chloroplasts. So when oxygen concentration in the external atmosphere increases, so there is increase in glycolic acid in an illuminated leaf. So when carbon dioxide concentration is increased, there is reduction in the formation of glycolic acid. So thus, high oxygen concentration and low carbon dioxide concentration in the atmosphere favor formation of glycolic acid. So and hence photorespiration. So high carbon dioxide concentration and low oxygen concentration in the atmosphere favor carboxylation and photosynthesis. So since glycolic acid is a 2-carbon compound, photorespiration is known as C2 cycle. So it is a synthesizer in the chloroplasts and transported to the peroxisomes.
So peroxisomes are present in chlorophyllous tissues and are in direct contact with chloroplasts. So in peroxisomes, glycolic acid is oxidized to glyoxylic acid by enzyme glycolic acid oxidase. So the hydrogen peroxide is broken down by enzyme catalase of peroxisomes into water and oxygen. So the glycolic acid is then converted to amino acid glycine by a transmission reaction with glutamic acid and amino acid. So glycine is transported out of peroxisomes into mitochondria, where 2 molecules of glycine are converted to 1 molecule of serine and 1 molecule of carbon dioxide and ammonia. So serine produced in mitochondria is transported to peroxisomes, where it is converted to hydroxypyruvic acid and finally to glyceric acid. Here the mitochondrial reaction is the major source of carbon dioxide. So that is released in photorespiration. The ammonia is reincorporated into amino acid so that glycine is formed continuously. So next serine is produced in mitochondria and transported to peroxisomes, where it is converted to hydroxypyruvic acid and finally to glyceric acid. So the glyceric acid is finally transported out of peroxisomes into chloroplasts, where it is phosphorylated to 3-PGA, and the formation of 3-PGA from glycolic acid, glyoxylic acid, glycolic acid, glyoxylic acid, glycine, serine is known as glycolate pathway. So what is the significance of respiration? So plants are grouped as with photorespiration and plants without photorespiration. In temperate plants, usually photorespiration is prevalent, while in tropical plants, photorespiration is absent. Biological significance of photorespiration is not clearly understood. So according to some workers, it is a wasteful process since it removes photosynthetically fixed carbon dioxide from chlorophyllous cells and decreases plant productivity. So but other experts consider it as a means of removing excess ATP and NADPH. ATP and NADPH produced at high light intensities so that they do not cause damage to pigments of chloroplasts at high levels. So photorespiration అంటే ఏంటి అనేది మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కొన్ని ప్లాంట్స్ లో జరిగే రెస్పిరేషన్ అనేది అన్ని టైమ్స్ ఒకే రకంగా జరగదన్నమాట.
సో దీనికి లైట్ అనేది అవసరం లేదు. సో కనుక ఈ శ్వాసక్రియని ఏమనొచ్చు అంటే డార్క్ రెస్పిరేషన్ కూడా అనొచ్చు దీన్నే. డార్క్ రెస్పిరేషన్. సో ఇలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండే సెల్స్ లో లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకునే విధానంలో డెక్కర్ అండ్ టియో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. అంటే లైటింగ్ ప్రొవైడ్ అయ్యే టైంలో ఈ ప్రాసెస్ అనేది సో రెస్పిరేషన్ జరిగేదానికి కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంటుందని, కాబట్టి దీన్ని ఫోటో రెస్పిరేషన్ అని నేమ్ ఇచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ఎనర్జీ ప్రిపరేషన్ అనేది మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ మాత్రము 3 ఆర్గానెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఆ 3 ఆర్గానెల్స్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్, పెరాక్సిజోమ్స్ అండ్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇలాంటి 3 కణాంగాల్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ కానీ, క్రెబ్స్ సైకిల్ కానీ, ఎలక్ట్రాన్ రియాక్షన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. కాకపోతే ఫోటో రెస్పిరేషన్ కి లాగే శ్వాసక్రియ అదే రెస్పిరేషన్ లాగానే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ చేయబడుతుంది. సో కాబట్టి ఈ డార్క్ రియాక్షన్స్ లో 1% ఆక్సిజన్ అనేది సాచురేట్ చేయబడి దాదాపు 2 to సంథింగ్ పెరిగింది అనుకోండి, ఫోటో రెస్పిరేషన్ పెరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి అధిక ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో C3 ప్లాంట్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ రేషియో తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఆ టైంలో జరిగేది ఏంటంటే ఫోటో రెస్పిరేషన్. సో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఫోటోసింథసిస్ తగ్గి ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ తగ్గడాన్ని ఏమంటామంటే వార్బర్గ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది. వార్బర్గ్ ఎఫెక్ట్. సో C4 ప్లాంట్స్ లో ఇలాంటి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట. సో ఇలాంటి C3 ప్లాంట్స్ లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరగడానికి కూడా ఏ ఎంజైమ్ హెల్ప్ చేస్తుందంటే రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ అనేది చర్యాకారకం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో దీనికి RUBP కార్బాక్సిలేజ్ గా పనిచేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ గ్రహించడంలో తోడ్పడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కు బదులు ఆక్సిజన్ అనేది యూజ్ చేసుకొని, ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసుకొని ఏం జరుగుతుంది, రిబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ ఆక్సీకరణం చెంది 2-ఫాస్ఫోగ్లైకాలిక్ యాసిడ్, 2-ఫాస్ఫోగ్లైకోలేట్ అని కూడా అంటాము. ఇది 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ కాబట్టి సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే C2 సైకిల్ అని కూడా పిలుస్తాము ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ని. సో కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా C2 సైకిల్ అంటే ఏమని చెప్పాలి, ఫోటో రెస్పిరేషన్ కాంతి శ్వాసక్రియ అని చెప్పొచ్చు. సో కాబట్టి ఈ 2-ఫాస్ఫోగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ అనేది 3-ఫాస్ఫోగ్లైకోలిక్ ఆమ్లం అనేది కూడా ఏర్పడచ్చు. సో ఇలాంటి 2 కార్బన్ పరమాణువులు కలిగినటువంటి 2-ఫాస్ఫోగ్లైకోలిక్ ఆమ్లం అనేది ఆక్సీకరణం చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలాగా సో దీనిని ఫోటో రెస్పిరేషన్ అంటున్నాము. సో C3 ప్లాంట్స్ లో రుబిస్కో ఎంజైమ్ అనేది మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఉండడం వల్ల అక్కడ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కువ వేగంగా జరుగుతుంది. C4 ప్లాంట్స్ లో అలాంటివి అదే బండిల్ షీర్ సెల్స్ లో ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఇవి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రహించి అక్కడ స్థిరీకరణం చెంది కిరణజన్య సంయోగిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయన్నమాట.
సో కాబట్టి ఇక్కడ రిబులోజ్ బిస్ఫాస్ఫేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్, కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనేజ్ ఎంజైమ్ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఏం ఏర్పడుతుంది, RuBP ఆక్సిడైజ్ అయ్యి 2-phosphoglycolic acid 3-phosphoglycolic acid గా రెండు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఇది ఏ ఆర్గనెల్ లో అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో. సో ఇలాంటి 2-phosphoglycolic acid అనేది డీఫాస్ఫారిలేషన్ చెంది గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది అన్నమాట. ఏంటి, గ్లైకోలేట్ ఆర్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ ఆర్ గ్లైకోలేట్ ఇలా అంటాం అన్నమాట. సో దీనికి పాస్పటేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పాస్పటేజ్ ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఇలా లైట్ ప్రొవైడ్ అయినప్పుడు గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ కి ఒక మౌలిక ఆధారం అవుతుంది అన్నమాట. ఈ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ పెరాక్సిజోమ్లు అనబడే కణాంగంలోనికి రవాణా చేయబడుతుంది. సో కాబట్టి ఇది ఏంటి, పెరాక్సిజోమ్స్. సో ఇవి హరితరేణువులకు దగ్గరగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ గ్లైకోలిక్ ఆమ్లం అనేది మళ్ళీ ఆక్సిడైజ్ చెంది ఈ గ్లయాక్సిలేట్ లేదా గ్లయాక్సిలిక్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట ఏర్పడుతుంది. సో దీనికి ఈ గ్లైకోలిక్ ఆమ్ల ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ చర్యలో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎంజైమ్ చర్య వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది విడుదల చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇలాంటి గ్లయాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ట్రాన్స్ అమైనేషన్ చర్యల వలన, ఈ ట్రాన్స్ అమైనేషన్ లో ఏమేమి ఏర్పడతాయంటే, సో గ్లైసిన్ అనేది ఏర్పడుతుందమ్మా. సో ఇలాగా గ్లూటామిన్, అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్, సెరీన్ ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఏమేర్పడుతుంది, గ్లైసిన్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ పిక్చర్ లో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మైటోకాండ్రియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినట్టు కనపడుతుంది. సో ఈ చర్యకు గ్లయాక్సిలేజ్ అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్, గ్లయాక్సిలేట్ అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది తోడ్పడుతుంది. సో ఇలాంటి పెరాక్సిజోమ్ లో ఏర్పడినటువంటి గ్లైసిన్ అనేది మైటోకాండ్రియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి గ్లైసిన్. సో ఈ మైటోకాండ్రియాలో 2 గ్లైసిన్ అణువులు కలిసి ఒక సెరైన్ అణువు ఏర్పడుతుంది, ఒక సెరైన్ మాలిక్యూల్ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట ఇట్లాగా ఇలా. సో ఈ సెరైన్ ఇలాగా ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో విడుదలయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పై చర్య వల్ల ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా విడుదలైనటువంటి అమ్మోనియా సో తిరిగి అమైనో ఆమ్లాలు ఏర్పడటంలో ఉపయోగపడడం వల్ల సో మరలా ఏమవుతుందంటే ఈ గ్లైసిన్ ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. సో మైటోకాండ్రియాలో ఏర్పడినటువంటి సెరీన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్లా పెరాక్సిజోమ్ లోకి ప్రవేశిస్తుంది. సో దీని నుండి పెరాక్సీ పైరువిక్ యాసిడ్ చివరగా మళ్ళీ గ్లిజరిక్ ఆమ్లం ఏర్పడతాయి, గ్లిజరేట్. లేదా ఇక్కడేంటి, ఏవేవి, హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ లేదా హైడ్రాక్సీ పైరువిక్ ఆమ్లం. తెలుగులో కొంచెం వేరియేషన్ కనపడచ్చు, కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కాబట్టి ఈ చర్యలో ఏర్పడినటువంటి ఈ గ్లిజరిక్ ఆమ్లము లేదా గ్లిజరేట్ ఈ పెరాక్సిజోమ్ నుండి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇలా గ్లిజరేట్ కైనేజ్ ద్వారా ఎక్కడికి చేరుతుంది, హరితరేణువులోకి చేరుతుంది అన్నమాట, క్లోరోప్లాస్ట్ లోకి చేరుతుంది. సో గ్లిజరిక్ ఆమ్లం నుండి ఏటీపీ నుండి ఏం జరిగింది, ఫాస్ఫేట్ బదిలీ చేయబడి ఫాస్ఫో గ్లిజరిక్ యాసిడ్ 3PGA అంటాం, 3-phosphoglycerate.
ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో దీనికి గ్లిజరేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, కెల్విన్ సైకిల్లో పాల్గొని ఇలా కార్బోహైడ్రేట్ సింథసిస్ కి తోడ్పడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇలా కాంతి శ్వాసక్రియ ఎంతవరకు ఉపయోగం అనేది దాంట్లో కొంతమంది ఉపయోగం ఉందన్నారు, కొంతమంది ఈ ఏటీపీ NADPH రిమూవ్ అవ్వడానికి, లైట్ ఇంటెన్సిటీని పెంచడానికి, ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటే ఎలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ పిగ్మెంట్స్ కానీ డ్యామేజ్ జరగవు, కాబట్టి ఇది పెద్ద ఉపయోగం ఉంది లేదు అని కనుగొన్నారు అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే కాంతి శ్వాసక్రియ మీకు బాగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఇది బాగా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి, అర్థం కాకపోతే గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఈ గ్లిజరిక్ యాసిడ్ అలా మెన్షన్ చేయలేదు, గ్లిజరిక్ యాసిడ్ అన్నా గ్లిజరేట్ అన్నా ఒకటే, కాబట్టి అది అబ్జర్వ్ చేసి ఒక్కొక్క రియాక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఏమేమి ఏర్పడ్డాయి, ఎక్కడెక్కడ డీపాస్పారిలేషన్ జరిగింది, ఎక్కడెక్కడ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ జరిగింది, ఎక్కడెక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవాల్వింగ్ జరిగింది, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎవాల్వింగ్ జరిగింది, అమోనిఫికేషన్ జరిగి అమైనో ఆమ్లాలు ఏర్పడ్డము, ఎక్కడ అమైనో ఆమ్లాలు ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి, మైటోకాండ్రియాలు ఏర్పడ్డాయి. సో మళ్ళీ మైటోకాండ్రియా నుంచి పెరాక్సిజోమ్స్ కి, పెరాక్సిజోమ్స్ నుంచి కెల్విన్ సైకిల్లోకి, ఇలా కెల్విన్ సైకిల్ నుంచి మళ్ళీ ఇలా ఆక్సిజనేస్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ ఏర్పడము, మళ్ళీ అది పెరాక్సిజోమ్ లోకి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు ఏ సమక్షంలో, ఇది రుబిస్కోలో ఆక్సిజనేస్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ తగ్గి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతాయి అన్నమాట.